हरे कृष्ण बंधु माने इंस्पिरेशन इज ए माई इंटेंशन चैनल को आपण मानक स्वागतम। बंधु माने समत जीवन में एकुटियापन बहुत दुख दे थाए। एमती परिस्थिति आसे जमी लगे कि समस्ते मो सांगे नहांती, मु बहुत एकुटिया, मो जीवनटा पूरा बेकार, भगवान थाई भी अनुभव हो पारे आउ एकुटिया रहिबा डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी सबू लगी रही थाए। तो से गोटे स्टोरीटा कहूँ आपण शुणिले आपण को बहुत बढ़िया लगे। तो स्टोरी हूँ गोटे बस जोटा कि कटक रु पुरी जीव स्टार्ट है। तो स्टार्ट है सबू यात्री मैंने बसिले। तो अधा बाट हो कंडक्टर देखिले कि गोटे पर्सटे पड़ी, से पर्स 4000 टଙ୍କା अच्छी। तो सी कहले भाई पर्सटा कହାର एटा कହାର पड़ी। तो गोटे बुद्धदेव जे कि बुद्ध मनीष सी कहला पुआ एटा 60 वर्षर बुद्ध मनीष, सी कहला पुआ एटा मोर। तापर से कंडक्टर कहले कि तमर बोले किसी प्रमाण अच्छी। सी कहला पुआ प्रमाण कौन देवी ना कह ये पर्स केते टଙ୍କା अच्छी। सी कहला पुआ मुझे बयस तो मो मन ना केते टଙ୍କା कौन पैसा रखी। तो देख पर्स गोटे कृष्णकर फोटो थी। से भाव कंडक्टर देखला कि कृष्णकर गोटे फोटो अच्छी। से कहला कि कृष्ण को फोटो तो समस्त क्या पर्स भी थाईपे, मुझे जानी जे तुम पर्स बोली। तापर से बुद्ध मनीष कहले कि ना पुआ देखे तू पैसा नहीं जा, पर्सटा भी नहीं जा, मत कृष्ण फोटो दे दे। तापर कंडक्टर टी आश्चर्य होगला, समेत तो पैसा को बेसी भल पाती, ये कौन पैसा भी आहरी बड़ कृष्ण फोटो, ये कृष्ण फोटो एमती कौन अच्छी कि। से जाके बुद्ध मनीष ताक पाख बसिले, कहले पर्सटा ये जो पैसा आहरी मूल्यवान श्रीकृष्ण फोटो, तो श्रीकृष्ण छोट श्रीकृष्ण फोटोर ये कौन एत मूल्यवान ना पुआ एटा बहुत गोटे लंबा स्टोरी ना आहरी तो घंटाए 1.5 घंटे पूरी पहुँच। तो मुझे माने आम कड़े जाऊ जाए कि तुम आराम से कह, मुझे शुणी सर्टकट्रे कह ना शुणु ना। हाँ ताले शुणु। जितेबले मुझे छुआटी थी 10-12 वर्ष से मो बापा माँ चलीगले। आउ मोर भाई जे कि 23 वर्ष थिला, से ही मते माने मोर भरण पोषण करती। आमर गोटे ड्रेस दुकानटे थिला। तो से मो भाई जितेबले मु कॉलेज पढ़िली से टाइम रे मते पर्सटा देइथिले। आई पर्स रे कृष्ण फोटो थिला। तो हेतेबेले मोर कृष्ण प्रति किसी भी आस्था नथिला, किसी भी विश्वास नथिला, किसी भी भरोसा नथिला। खाली केवल भगवान जानी मुंडियाटे मारी ना किसी एत आस्था नथिला। तो मो भाई को बेसी माने, तो भाईकर फोटो कृष्ण को पाखे रखिदिए। आ मु जहाँ भी मागे मो भाई दे दियंती। मो भाई मोर पाई सबकिछि थिले। किंतु समय जितेबले आसिला, मो भाई बाहागर हेले, सेतेबेले मो भाई आउ मते एते ध्यान देलेनी। छोट छोट कथार मते गाली कले, सब कथार मते गाली कले, मते बहुत बहुत बाधिला भाया कथा कहले, जहाँफल मो भाई प्रति आउ आस्था एते भल पाइबा आउ लगी रही। तो मु निजक बेसी भल पाइली, निजक बेसी ध्यान देली। तो निजक ध्यान देला परे सब बेले किछि पढ़िली, किछि नुआ जानिली। तापर ड्रेस दुकान रही रही मोर पूरा एक्सपीरियंस बढ़ीगला। तो मोर कॉलेज ग्रेजुएशन सैला। तापर मत गोटे झील को भल पाइली। आ झील बहुत सुंदर। तो भल पाइले जमी जाति जो मो भाई विरोध कले कि कहले से जातिर हेले तो बाहा हेबुनी। किंतु मो भाई कथा मु मानिलेनी, बाहा पड़िली। तो बाहा सारापर मो भाई कहले तू घर बाहरी जा। तापर मोर मु कहली हौ मु घर बाहर जीवी। अरे घरे नुआ गोटे घर करलु, आउ किछि लोन पैसा आनिबुना कि नुआ गोटे ड्रेस दुकानटे देलु। तो हेटी आमर नुआ संसार चली उठिला। तो ड्रेस दुकान भल चलला आस्ते आस्ते। आस्ते आस्ते पैसा आसी गोटे भल घरटे कलु। तापर जीवन में एत खुशी मत मिलला जमी मो जीवन पूरा बहुत बढ़िया। मु निजड़े भी बेसी मो स्त्री को भल पाइली। तांको फोटो रखिकी मु सब देखिकी मोर काम कर्म करे, मोर सब खुशी रहे। जमी मो लाइफ सबकि मिलगला। सबुआड़े बुलबू, सबुआड़े खाइबू, मंदिर जीवु,
ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ବିତିଲା, ବର୍ଷେ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ପୁଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସବୁ ପଳାଏ। ତ ମୋ ପୁଅର ଫଟୋ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ତ ସେଇ ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ସଂସାର ପୁରା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରିକି ଆସି ଥକିଯାଏ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣେ। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋ ଝିଅର ଫଟୋ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଆଉ ଏତେ ଜାଗା ଦେଲାଣି, ତ କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇକି ଡ୍ରରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲା। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଫଟୋ ପୁରା ରଖିଦେଇକି ମୋର ଏମିତି କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଘର ବି ଭଲ ଚାଲିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତା'ର ସମାଧାନ କରିଦିଏ। ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖୁ ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଦିନ ବହୁତ ବାଧିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କଲି। ତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇକି। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିକି ରହିଲି। ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବହୁତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁକିଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବି ଜୀବନଟା ପୁରା ନିରର୍ଥକ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ପଳେଇବି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କି ମୋ ଝିଅ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର। ତ ପୁଅକୁ ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼େଇଲି, ଝିଅକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ତାପରେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ବି ଭଲ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କେବଳ ଖାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଥାଏ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଅ ବାହାରେ ଗଲା, ଚାକିରି କଲା। ଆଉ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ସେ ଖାଇବା ବନାଏ, ଯାହା ବି ବନାଏ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ବନାଏ। ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରଖେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବାହାଘର କରେଇବି। ତ ବହୁତ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଣିକି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟେ ବାଛିଲି, ଆଉ ବାହାଘର କରେଇଦେଲି। ବାହାଘର କରିଦେଲା ପରେ ଘର ପୁରା ଖାଲି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ବାହାରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ଘର ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଏକୁଟିଆ, ବହୁତ ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି କାମ କରିକି ଆସେ, ପଇସା ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନଥାଏ। ତ ଥରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଲା, ବହୁତ ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପୁଅର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆସେ ଦେଖିବାକୁ। ନା ବାପା ଏବେ ଏଠି କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର, ଏଠି ଛୁଟି ମିଳୁନି, ମୁଁ ଫୋନ୍ପେରେ ପଇସା ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟାରେ ତୁମେ କାମ ଚଳାଇ ଦିଅ। ତ ପୁଅ କାଟିଦେଲା ଫୋନ୍। ତାପରେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ଝିଅକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ଉଠାଇଲା, କହିଲା ବାପା ଏଠି ଆମ ଘରେ ଏଠି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ପ୍ରବଳ। ତ ତୁମେ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କର, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଏଠି କାମ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋ ଘର ନୁହେଁ, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଏଇଠା, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ସିଏ ବି ପୁଅ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ତ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। ବହୁତ ଏତେ ଘରଟା ଯେମିତି ସୁନସାନ ଲାଗିଲା, ଛାନିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଜ୍ୱର ବି ଲାଗିଲା, କାହାକୁ କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଜୀବନଟା ପୁରା ନିରର୍ଥକ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଡ୍ରରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋରେ ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଖୁସି ମିଳେ, ସେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଯେମିତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିଲିନି।
ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ସେଇ ଫଟୋ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଯାଙ୍ଗେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉଥିଲି, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେଇଛି, ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ମାନେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କେବେ କି ଭାଙ୍ଗିନି। ଏଯାଙ୍କେ ମୁଁ ସେଇ ଫଟୋ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆବେଳୁ, ଏଯାଙ୍କେ ସେଇ ଫଟୋ ମୁଁ ଅଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କର୍ମ ତ କରୁଛି, ଖୁସି ବି ମିଳୁଛି, ଯାହା ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆଉ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହରି ଭଜନ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ପୁରୀ ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ନା କାହା ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ନା କାହାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏ ପର୍ସଟା ନେଇଯା, ଏଇ 4000 ଟଙ୍କା ନେଇଯା। ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଫଟୋଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆବେଳେ, ସେଇ ଫଟୋଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତୁ ମୋର ଏଇ ଫଟୋ ପଇସା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସ କିଣିଦେବି, ମୋ ପଇସା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଫଟୋଟା ଦେଇଦେ, ମୋ କାହ୍ନାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିବି। ତୁ ମୋତେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ ଫଟୋ ଦେଇଦେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା ଦେଖି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଆଖିରୁ ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲା, ନିଅ ତୁମ ପର୍ସ ନିଅ, ତୁମ କାହ୍ନାକୁ ନିଅ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ, ସେମିତି ଜୀବନରେ କିଛି ଏକୁଟିଆପଣ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବେ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 13 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 12 ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବେ, ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଡେଲି ପଢ଼ିଲେ କି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଂସାରର ନିନ୍ଦା ଆଲୋଚନାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି କି କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜରୁରତ ଥିବ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜରୁରତ ଥିବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ବିନା କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରୁ, ଆମ କର୍ମରୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ବନେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନଟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବେନି କି କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ରଖିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେବଳ କହିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଏହି ଭାବ ଆସିଗଲେ କି ଯିଏ ଭୁଲିଗଲା କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଯାହା ବି କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ କି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ଶ୍ଲୋକ। ତ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।